સિધાડાના નોજવાનો, સિધાડાના માણસો બહુ ખુશનસીબ છો કે જે મુર્શિદે હયાતીમાં હિજરત કરી હતી અને આખી જિંદગી મારું સિધાડા અને સિધાડાવાળા મારા મુરીદો ઈ કહેતા કહેતા જેમની જબાનો તર રહી છે ઈ મુર્શિદે કામિલે દસાડા જઈ અને આખરી સમયમાં પણ સિધાડાના મુરીદોને યાદ કર્યા છે। સૈયદ ગુલામ મહિયુદ્દીન બાવા સરકાર રહેમતુલ્લાહ અલૈહે ઈ ખાનદાનની અંદર આંખ ખોલી છે જે અહેલે બેતનો ઘરાનો છે, જે સાદાતનો ઘરાનો છે, જે રસૂલુલ્લાહની આલનો ઘરાનો છે અને અલ્લાહ તાલાએ એમને જે વાલિદ દીધા ઈ વાલિદ એટલા અઝીમ, એટલા સુંદર અને એટલા સારા હતા। है कितना प्यारा प्यारा मयूद्दीन सरकारा समयनो नाजरीन, आज की ये महफिल पाक पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत सरकार सैयद गुलाम महीउद्दीन बापू कादरी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के चहलुम शरीफ के मौके पर मुनअक़िद की जा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन 1-1.25 साल पहले यही सिधाड़ा की सरजमीन पर हम हाजिर हुए थे और सदारत की कुर्सी पर जो हस्ती अपनी आन बान शान के साथ जलवा अफरोज थी, आज वही महफिल, वही लोग, वही रंग, मगर वो हस्ती हम आपसे ओझल हो चुकी, हम आपसे पर्दा कर चुकी है। साथियों, उसके बीच में जब सरकार की रहलत की खबर पहुंची है और हम लोगों का काम आप जानते ही हैं, तो उस वक्त में हाजिर न हो सका, मगर सिधाड़ा मैं नहीं आ पाया, मगर सिधाड़ा वाले हमसे जुड़े रहे, हर बात पहुंचाते रहे और गोया हमारा जिस्म सिधाड़ा में नहीं था मगर दिल यहीं लगा हुआ। आज चहलुम शरीफ का एक तारीखी मौका है और इस मौके पर पीर तरीकत सरकार सैयद निजामुद्दीन बापू कादरी सोहरवर्दी दामद बरकातुमुल कुद्सिया की सदारत है और हिसामुद्दीन बापू, सरफराज बापू खानदान के शहजादगान भी मौजूद हैं और इस खानकाह ने मोहब्बतें तकसीम की है। इसलिए मुझसे पहले मुल्क सौराष्ट्र की एक मशहूर और मद भरी आवाज खलीफाए हुजूर रईस मिल्लत सरकार सैयद कौसर अली बापू दामद बरकातुमुल कुद्सिया ने इस प्रोग्राम में तशरीफ लाकर अपनी हाजिरी पेश की और स्टेज पर जो उलमा देख रहे हो, जो सादात देख रहे हो, ये वो चेहरे हैं जो मोतबर जगहों पे मिला करते हैं। ये हर जगह नजर आने वाले लोग नहीं है। जिसे आप देखें, हमारे कौसर अली बापू हजरते ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की औलाद है। तो यहां ख्वाजा बंदा नवाज के दर से भी सरपरस्ती हो चुकी और स्टेज पर लूनी शरीफ बहुत कदीम और अजीम खानकाह के शहजादे सरकार सैयद गुलाम हैदर साहब तशरीफ रखते हैं और दीगर जो आप सादात और उलमा देख रहे हो, हमारे अहमद यार खान साहब हैं, कारी महबूब साहब हैं, सब इस खानकाह से अकीदत मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं
और इतने अजीम लोगों के बीच में मुझ गुनाहगार को तकरीर के लिए हुक्म किया गया। मैं आपके बीच में उतनी ही देर हाजिरी पेश करूंगा अपनी जितना मुझे हुक्म है, उसके बाद प्रोग्राम की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया जाएगा। साथियों, हम हर रोज अक्सर तकरीरें करने जाते हैं, मगर आज कुछ अपने दिल का मामला भी अलग है, इसलिए कि ये वो बारगाह है जहां एक अपनापन महसूस होता था। सरकार सैयद महिउद्दीन बाबा से वो ताल्लुक सरकार निजामुद्दीन बापू जानते हैं। हम आते थे, उनसे अपनापन महसूस करते थे, प्यार की बातें होती थी और वो सदा नवाजते रहते थे। हम यहाँ आकर ये सबूत पेश कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि ए रब्बे करीम, औलादे गौसे आजम के सदके में हम तुमाम की मगफिरत फरमा दे। साथियों, इस वक्त हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल मुझे याद आ रहे हैं और मैं आपसे बिल्कुल फरमाइश आज नहीं करूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहें, अच्छा लगे तो कहें, नहीं आपको कहना हो तो कहना। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मगर हर किसी के लिए मौत का मजा एक जैसा नहीं है। मौत का मजा हर किसी के लिए इलाहिदा इलाहिदा है, जुदा जुदा है, अलग अलग है। फरमाया कि मौत का मजा तो हर कोई चखता है और चखना पड़ेगा, मगर जिंदगी का मजा कोई कोई चखता है। जिंदगी का मजा सबको नसीब नहीं होता, किसी किसी को जिंदगी का मजा मिलता है। तो जिंदगी का मजा क्या है जो हर किसी को नहीं मिलता और सिर्फ किसी किसी को मिलता है? तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिंदगी का मजा उसी को हासिल होता है जो अपनी जिंदगी बंदगी में गुजारता है। जिसने अपनी जिंदगी बंदगी में गुजार दी। मैं आपको गुजराती में सुनाऊंगा, मगर मेरा उसूल है कि तब तक हम अपनी बातें पेश नहीं करते जब तक समातें तैयार ना हो जाए। तो जिंदगी में जिंदगी का मजा वही चखता है जो अपनी जिंदगी को बंदगी में गुजारता है। अच्छा भाई, जिंदगी को बंदगी में कौन गुजारता है? तो कहा सबसे पहले जो अपनी जिंदगी को पूरी बंदगी में कमा हक हु गुजारते हैं, वो नबी अल्लाह है या वली अल्लाह है? वो नबी अल्लाह है या वली अल्लाह है? तो आज तो शॉर्टकट का दौर है, रॉकेट साइंस का जमाना है। लोग कहते हैं हजरत हम बंदगी कर लेंगे, हम इबादत कर लेंगे, हम नमाज पढ़ लेंगे, हम कुरान पढ़ लेंगे, हमें क्या जरूरत हम किसी सादात के पास जाएं? हमें क्या जरूरत कि हम किसी आलिम के पास जाएं? हमें क्या जरूरत कि हम किसी मारिफत वाले के पास जाएं? मैं कहता हूं, अगर इबादत इलाही का फलसफा तुम्हें समझ आ जाए तो तुम ये सवाल ही न करते। पर असल बात यह है कि तुम इबादत की रूह से भी वाकिफ नहीं, तुम्हें इबादत की रोशनी थोड़ी सी मालूम हुई भी नहीं। जिससे हो गई उनके पास चलो। वो कहते हैं सारी इबादतें अपनी जगह, थोड़ा सा नमाज पे गौर कर। कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह, थोड़ा सा नमाज पे गौर कर। हमारे मौलाना अहमद यार साहब नमाज पढ़ाने लगे, फज्र पढ़ाई तो पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ी, फिर दूसरी सूरा पढ़ी, फिर दूसरी रकात में खड़े हुए तो फिर सूरह फातिहा पढ़ी, फिर जो इरादा हुआ वो सूरा पढ़ ली, फिर नमाज जोहर के लिए आए, फिर सूरह फातिहा पढ़ी,
फिर मनचाही सूरत पढ़ ली, मगर जब रकात दूसरी थी तो फिर सूरह फातिहा पढ़ी, और रकात तीसरी थी तो फिर सूरह फातिहा पढ़ी। बाद की सूरह आप जो चाहे पढ़े, मगर सूरह फातिहा की जगह पर जो चाहे नहीं पढ़ सकते। आपको पढ़नी सूरह फातिहा ही पड़ेगी। तो ऐसा तो क्या है इस सूरह फातिहा में कि अल्लाह हर नमाज में नहीं, हर रकात में पढ़वाता है। कोई तो पैगाम होगा, कोई तो मैसेज होगा, कोई तो जरूरी बात होगी जिसकी तरफ तुम्हें तवज्जो करवाई जा रही है, जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान दिलवाया जा रहा है और कहा जा रहा है अगली रकात में पढ़ी थी अब भी पढ़, और आगे 2 रकात में पढ़ी तो तीसरी में भी पढ़ना पड़ेगा, और आगे 3 में पढ़ी तो चौथी में भी सूरह फातिहा तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथियों, इस्लाम प्रैक्टिकल रिलीजन है, इस्लाम फितरी मजहब है। यहाँ ये नहीं है कि आपको कह दिया तो कह दिया, अब आगे पीछे कोई समझने वाली बात ही नहीं ना। यहाँ जिस चीज पे जितना जोर दिया जा रहा है वो चीज उतनी जरूरी होती है। अगर जरूरी न होती तो तुम्हें इतना जोर से न समझाया जाता। अगर ये चीज इतनी खास न होती तो रिपीट न करवाई जाती। यहाँ कुछ है जो हमें समझा रहा है कि रकात रकात याद रखना है इस पैगाम को। अगर भूल गए तो परेशान हो जाओगे। अच्छा, एक बंदा घर से निकला, सुबह दुकान पे पहुंचा और फौरन उसने अपने मोमिन भाइयों से कहा अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही ग्राहक आए तो ग्राहक ने कह दिया व्यापारी को, या व्यापारी ने कह दिया ग्राहक को अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही नौकर मिला, नौकर से कहा अस्सलाम वालेकुम। आधा दिन पार करके फिर घर पहुंचा, घर में दाखिल होते ही कहता है अस्सलाम वालेकुम। घर छोड़ के जा रहा है, खाना खा के जा रहा है, आराम करके जा रहा है, फिर कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। फिर दुकान पहुंच रहा है, फिर कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। तो सूरह फातिहा से ज्यादा जोर सलाम पे दिया गया। तो सलाम को समझ लोगे तो फातिहा समझ में आएगी, और फातिहा को समझ लोगे तो शायद अहलुल्लाह समझ आ जाए। तो ये क्या है जो हमें बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, बार बार जताया जा रहा है? तो उलमा कहते असल बात यह है कि जब तुम्हारे सामने कोई मोमिन भाई मिले तो उससे कहो अस्सलामु अलैकुम। ए मेरे मोमिन भाई, अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर सलामती हो। ए मेरे मोमिन भाई, आप मेरे ताल्लुक से बेफिक्र हो जाओ, निडर हो जाओ, बेखौफ हो जाओ। मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, आपसे वादा करता हूँ आपकी इज्जत, आपका नाम, आपका मकाम, आपका मर्तबा मैं सलाम के उसकी जमानत दे रहा हूँ। अब जान जाती है तो जाए, मगर मैं तेरे लिए सलामती वाला बन के रहूंगा। ऐसा इस्लाम में नहीं है कि यहां सलाम कर लिया फिर पीठ पीछे गीबत शुरू कर दी। अगर तुमने ये कर दिया तो सलाम की रूह तक न पहुंचे, सलाम के मकसद तक ना पहुंचे। सलाम का मकसद तो यह है कि तुम अपने मोमिन भाई को सलाम करके ये अहद करते हो, ये वादा करते हो और ऐलान करते हो कि अगर तू रसूलुल्लाह का गुलाम है तो मैं भी रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। मैं तेरे लिए सलामती वाला बन के रहूंगा, तेरे माल में, तेरे इज्जत में, तेरे नाम में, तेरे घर की औरतों के मामलात में कभी मेरे सामने या मेरे तरफ से बदखयानती नहीं होगी। मेरे वजह से कभी तेरे माल को बर्बादी नहीं होगी। मैं तेरे लिए हमेशा सलामती वाला बन के रहूंगा। तो कहा उसे 90 नेकी मिलेगी जिसने सलाम किया। और आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। ए मेरे भाई, तू मेरी इज्जत का ख्याल रखेगा, मेरी नामूस का ख्याल रखेगा, मेरे माल का ख्याल रखेगा तो सुन, वालेकुम अस्सलाम, मैं भी तेरे लिए सलामती वाला बन के रहूंगा।
ये इस्लाम का फलसफा है। जो इन फलसफों को समझे वो अच्छी तरह सलाम भी करते हैं, सलाम का मतलब भी समझते हैं और सलाम को आम भी करते हैं। फिर यही सलाम उनके बीच में मोहब्बतें पैदा करता है। लोग कहते हैं हुजूर ने फरमाया सलाम आम करो मोहब्बतें पैदा होंगी, क्यों नहीं होती? मैंने कहा इसलिए कि सलाम का मतलब जानता ही नहीं, सलाम का अर्थ मालूम ही नहीं है। साथियों, इसी तरह सूरह फातिहा का भी एक फलसफा है, सूरह फातिहा का भी एक रूल है, एक नियम है, एक कायदा है। तो क्या है वो कायदा? चलो भाई गुजराती में संभळावी दऊं के जो मोहब्बत थी। सुभान सवारे એવું ના થાય કે આપ શિકાયત કરો ભાઈ તકરીર શાનદાર થઈ, શું થઈ ઈ ખબર ના પડી। હે જ્યારે બંદાએ મોમિન હાલતે નમાઝમાં છે, રબની હુઝુર છે અને મસ્જિદમાં છે, તો શું કરે છે? સના બાદ સૂરે ફાતિહા પડે છે। અને ફાતિહાનો मतलब તમને કોઈ બાદશાહ સુલતાન ના સમજાવી શકે, આ અર્થ તો દરવેશો સમજાવી શકે, એલુલ્લાહ સમજાવી શકે। કેવી રીતના કીધું? કરીમ બાદશાહના દર ઉપર આવ્યો છો અને કોઈ પણ માંગનારને જોને તો તને ઈ ફીલ થશે, મહેસૂસ થશે કે જ્યારે ઈ માલિકની દહલીજ ઉપર જાય તો સૌથી પહેલે વખાણ કરે છે, खूबियों बयान करे छे। खानदान ने वखाण करीने कहे छे शेठ तमे बहु पैसा वाला, बहु सारा, बहु भोळा, बहु सरस माणस छो, आपी दियो कंईक। आवुं ज करे छे ने भिखारी। तो हालते नमाज में रबनी हुजूर सवाली बनी, भिखारी बनी अने आवी गयो छो तो पहले अल्लाह नी तारीफ बयान कर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। પછી અલ્લાહ તાલાથી પોતાનો રિશ્તો સાબિત કર, ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તઈન। રિશ્તો સાબિત કરી દીધો, વખાણ કરી લીધા, હવે દુઆની ઘડી છે, હવે સવાલ કરવાનો છે, માંગવાનું છે। ભિખારી શું માંગશે? 10 રૂપિયા। ભિખારી શું માંગશે? 20 રૂપિયા। ભિખારી માંગશે કપડા, तो तू शू मांगीश? कपड़ा ना। तू शू मांगीश? दौलत ना। तो मांगवू शू छे? तो कीधु हिदायत मांग। अगर पैसा ना होय अने 50 वर्षनी जीवन काढवू होय ने तो ओछा पैसा ना कारणे जीवन तो नकड़ी जाशे। अगर कपड़ा जीवन भर नवा ना पहरा तो पण जीवन पसार थई जाशे, पण कपड़ा नवा होय, पैसा खूब होय पण हिदायत ज ना होय, हिदायत ज ना होय तो बर्बाद थई जवानो छो। एटले के आ 50, 60, 70, 80, 100 वर्षनु जीवन पछी आखिरत में तो सदानो जीवन छे। त्यां तो मौत ज नथी, त्यां तो एंड ज नथी, अने त्यां तो ई छे जे दुनियानी अंदर हासिल करीने गयो छो। तो पैसा थी तो आखिरत बेहतर नहीं थाय, नवा कपड़ा थी आखिरत बेहतर नहीं थाय, नाम थी आखिरत बेहतर नहीं थाय, आखिरत बेहतर थाशे हिदायत रहशे तो कीधु हिदायत मांग। केवी रीतना मांगीश? कीधु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह मने सीधा मार्ग ऊपर, सीधा रास्ता ऊपर कायम रख, मारो कदम सीधा मार्ग थी हटे नहीं, हमेशा सत्यता ना मार्ग ऊपर, सच्चाई ना मार्ग ऊपर मने कायम रख। कयो मार्ग सच्चाई नो छे? दरेक फिरको कहे छे अमारो मार्ग सच्चाई नो मार्ग छे। जे तरावी पड़े छे ई पण कहे छे के अमारो मार्ग सच्चाई नो छे, जे नथी पढ़ता ई पण कहे छे अमारो मार्ग सच्चाई नो छे, जेमना हाथ में कुरान छे ई पण कहे छे के अमारो मार्ग सच्चाई नो छे, जेमना हाथ में कुरान नथी ई पण कहे छे अमारो मार्ग सच्चाई नो छे। सच्चाई नो मार्ग छे कोनो? तो आगळ खुद कुरान कहे छे कोनो मार्ग सच्चाई नो छे? अनअमता अलैहिम,
ઈ માર્ગ સચ્ચાઈનો છે જે માર્ગ ઉપર ઇનામ વાળા નેક અલ્લાહના મુત્તકી બંદાઓ ચાલતા આવ્યા છે. ઈ જ માર્ગ સચ્ચાઈનો છે. બિલકુલ ગુજરાતીમાં કાઠિયાવાડી ભાષામાં સમજાવું, ઈ માર્ગ સચ્ચાઈનો નથી જે માર્ગ ઉપર ક્યારેક યઝીદ દેખાણો, ક્યારેક ફિરૌન દેખાણો, ક્યારેક શદ્દાદ દેખાણો, ક્યારેક નમરૂદ દેખાણો. ના ના, સચ્ચાઈનો માર્ગ તો ઈ માર્ગ છે જે માર્ગ હુસૈન ઇબ્ન અલી નો માર્ગ છે. સચ્ચાઈનો માર્ગ તો ઈ માર્ગ છે જે માર્ગ પર કદી શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની દેખાણા છે. સચ્ચાઈનો માર્ગ તો ઈ માર્ગ છે જે માર્ગ પર ક્યારેક શેખ શાહબુદ્દીન ઉમર સોહરવર્દી દેખાણા છે. સચ્ચાઈનો માર્ગ તો ઈ માર્ગ છે જે માર્ગ પર કદી મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરી દેખાણા છે. સચ્ચાઈનો માર્ગ તો ઈ માર્ગ છે જે માર્ગ પર કદી દાદા અબ્બન શાહ વલી દેખાણા છે. સચ્ચાઈનો માર્ગ તો ઈ માર્ગ છે જે માર્ગ પર કદી દાદા માહવલી શેખ જલાલ દેખાણા છે. સચ્ચાઈનો માર્ગ તો ઈ માર્ગ છે જે માર્ગ પર કદી દાવલ શાહ દુલા દેખાણા છે. સચ્ચાઈનો માર્ગ તો ઈ માર્ગ છે જે માર્ગ પર કદી દસાડાના સરકાર દિલાવર હુસૈન કાદરી સોહરવર્દી દેખાણા છે. તો આજે જેમને જે માર્ગ ઉપર અમે જોઈએ છીએ ઈ માર્ગ ઉપર સરકાર સૈયદ મોહિયુદ્દીન બાપુ કાદરી સોહરવર્દી દેખાય છે. આ ઈ માર્ગ છે જે માર્ગ ઉપર ચાલવાની દુઆ હાલતે નમાઝમાં હર કોઈ કરે છે. હર કોઈ નમાઝની હાલતમાં ઈ માર્ગ ઉપર ચાલવાની દુઆ કરે છે. રબની હુજૂર કે છે મોલા ઈ માર્ગ ઉપર, ઈ રસ્તા ઉપર અમને બધાને કાયમ રાખ જે રસ્તા ઉપર તારા નેક બંદાઓ ચાલી ગયા છે, જે રાસ્તો સિરાતે મુસ્તકીમ છે, જે રાસ્તો તારી રઝા માટે આવી રહ્યો છે. તો માણસો કહે છે અમને શું જરૂરત છે એમના પાસે જવાની? મેં કીધું ઘરની કદી બહાર નીકળ્યા નથી તમે. જે ઘરની બહાર નીકળે ને એને ખબર પડે કે રસ્તા કેવા કેવા હોય અને અલગ અલગ હોય. સાહેબો, રસ્તાનો જાણકાર વ્યક્તિ અગર સાથે છે તો તમે બેફિકર થઈ અને બેસી જાઓ. પણ રસ્તાનો જાણકાર જ અગર સાથે નથી, તમને ખબર જ નથી અને નીકળી આવ્યા છો જુનાગઢ થી સિધાડા, અગર માહિર નથી તો સીધાડા ના પહોંચો. થઈ શકે છે કોક નદી નાલાની અંદર પહોંચી જાઓ. માણસો કહે છે અમે મેપ લગાવીને ચાલશું. મેં કીધું મેપ તો ત્યાં પણ રસ્તો દેખાડે છે જ્યાં રસ્તો હોતો જ નથી. તો આ રસ્તો અગર દુનિયાનો તમે ભટકી ગયા તો સાંજે ઘરે પહોંચી જાશો કે બીજા દિવસ ઘરે પહોંચી જાશો. પણ આ રસ્તો જે આખિરતનો રસ્તો છે, આ રસ્તો જો ભટકી ગયા તો પછી તમે સાંજે ઘરે નહીં પહોંચો. એ તો ઇંતકાલ બાદ ખબર પડશે કે અમે કેવડો ખોટો રસ્તો લઈ લીધો છે. અને સાહેબો, આ માર્ગ, આ રસ્તો બિલકુલ હિદાયત સાથે તમારા મારા સામે ખોલવામાં આવ્યું અને કહેવામાં આવ્યું. મારા નબી અલૈહિસ્સલામ હજ્જતુલ વદાનો ખુતબો ઇરશાદ ફરમાવે છે. જાણો છો તમે 13 વર્ષ હુઝુર અલૈહિસ્સલામે મક્કાની અંદર ખૂબ મહેનત મશક્કત કરી અને ઇસ્લામને નવી જિંદગી અતા કરી. અને મદીના માટે હુઝુર પાકે 10 વર્ષ દીધા છે. આ 23 વર્ષની મહેનતમાં હાસિલ કોણ થયો છે? હઝરતે બિલાલ હબશી જેવા ગરીબ મારા હુઝુરના દામનમાં આવ્યા છે. હાસિલ કોણ થયું છે? મૌલાએ કાયનાત શેરે ખુદા જેવા જવાન મારા આકાની સાથે છે. હાસિલ કોણ થયા છે? અબુ બકર સિદ્દીક જેવા શફીક મારા આકાની સાથે છે. તમામ ચાહવા વાળા, તમામ મોહબ્બત કરવા વાળા સામે છે. અને મારા આકા કહે છે કે મારા વફાદારો સાંભળો, આગળની ઉમ્મત જ્યારે ગુમરાહ થઈ જતી હતી તો એમની હિદાયત માટે અલ્લાહ તાલા બીજા પેગમ્બરને મોકલી દેતા હતા. મસलन હઝરતે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામની ઉમ્મતમાં કોઈ ગુમરાહ થયો
તો પાછળ ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ આવી ગયા અને સીધો માર્ગ દેખાડ્યો અને વ્યવસ્થિત કરી દીધા, બિલકુલ રસ્તો સાફ કરી દીધો. હઝરતે ઇસ્હાક અલૈહિસ્સલામ આવ્યા અને સંભાળી લીધા. હઝરતે ઇસ્હાક બાદ અગર ગુમરાહી ફેલાણી તો હઝરતે યાકૂબ આવ્યા. યાકૂબ બાદ ગુમરાહી ફેલાણી તો હઝરતે યુસુફ આવ્યા. યુસુફ અલૈહિસ્સલામ બાદ હઝરતે દાઉદ આવ્યા. દાઉદ બાદ સુલેમાન આવ્યા. સુલેમાન બાદ હઝરતે યાહ્યા, હઝરતે ઝકરિયા અને હઝરતે એક સિલસિલો ચાલુ રહેતો હતો. પણ સાંભળો, મારા બાદ કોઈ નબી નહીં આવે. હવે જો આ કોમ ગુમરાહ થઈ, જો આ કોમ બરબાદ થઈ, જો આ કોમ રસ્તો ભટકી ગઈ તો ત્યાંથી તો કોઈ આવવાના નથી. તો આ કોમ બચશે કેમ? મારા હુઝુર કહે છે કે આગળ જેટલા મુરસલીન, જેટલા પેગંબર નબીઓ આવ્યા, એ આવી અને ચાલ્યા ગયા અને કોમ ગુમરાહ થઈ તો બીજા પેગંબર આવ્યા, પણ મારી ઉમ્મત ગુમરાહ નહીં થાય. આકા અગર ગુમરાહ થશે તો કીધું હું મારી કોમ ની અંદર બે વસ્તુ મૂકીને જાઉં છું. અગર મારી કોમ એ બે વસ્તુને મજબૂતીથી પકડી લેશે, દુનિયા આગળથી પાછળ થઈ જાય, પણ કદી મારી ઉમ્મત ગુમરાહ નહીં થાય. યા રસૂલલ્લાહ, એ બે કઈ વસ્તુ છે જે આપ મૂકીને જાઓ છો? કીધું આગળ કોઈ નબીને આ બે વસ્તુઓ કોઈ નબીએ નથી મૂકી, હું મૂકીને જાઉં છું. ખાલી બે વસ્તુ, એ બે વસ્તુને પકડી રાખશો, કદી તમારો કદમ હિદાયતથી દૂર નહીં થાય. અલ્લાહના પ્યારા નબી એ બે વસ્તુ શું છે? કીધું પહેલું હું તમારા વચમાં કુરાન મૂકીને જાઉં છું, બીજું હું તમારા વચમાં મારી અહલે बैत મૂકીને જાઉં છું. जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, अरे कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत. साहिबो, આ તો ઈ ઘરાનો છે જે ઘરાનાને રસૂલુલ્લાહે પોતાનો ઘરાનો કીધો છે. અને જેમના ચહેલુમમાં આવ્યા છો, ઈ હસ્તી ઈ અઝીમ ખાનદાનથી નિસ્બત રાખે છે કે એમના જિસ્મની અંદર પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની નું ખૂન દોડતો દેખાય છે. અને એમનો સિલસિલા નસબ તો કાદરી છે, પણ સિલસિલા તરીકત સોહરવર્દી છે. કહેજો મોહબ્બતથી સુભાન. જો હવે પણ સુભાન અલ્લાહ ન કહી શકો તો પછી તો થઈ ગયું, પણ હવે કહેવું પડશે સુભાન. આમનો સિલસિલા નસબ કાદરી, સિલસિલા તરીકત સોહરવર્દી, અને સરકાર સૈયદ ગુલામ મહિયુદ્દીન બાવા સરકાર રહેમતુલ્લાહ અલૈહે ઈ ખાનદાનની અંદર આંખ ખોલી છે, જે અહેલે બેત નો ઘરાનો છે, જે સાદાત નો ઘરાનો છે, જે રસૂલુલ્લાહની આલ નો ઘરાનો છે. અને અલ્લાહ તાલાએ એમને જે વાલિદ દીધા, ઈ વાલિદ એટલા અઝીમ, એટલા સુંદર અને એટલા સારા હતા કે જે જમાનાની અંદર માણસોને મસ્જિદનું ખ્યાલ નહોતું, ઈ સમયની અંદર સરકાર દિલાવર બાપુ મસ્જિદોને તામીર કરવાની ફિકર કરતા હતા. હમણાં અમારા કાદી સાહેબ અમને એક ગામમાં લઈ ગયા, ગાલિબન ડાલડી ગામ હતું. ઈ ત્યાંના માણસો કહેતા હતા કે સરકાર દિલાવર બાપુ જ્યારે પણ અમારા ગામમાં આવે, અમે સરકારને હદિયો પેશ કરીએ, ઈ કબૂલ કરે, પણ ઘર સુધી ઈ હદિયો ન પહોંચે. રસ્તાની અંદર મળવાવાળા ગરીબ, મિસ્કીન અને ક્યાંય પણ એવી જરૂરત દેખાય તો એની ઉપર પોતાની દોલત કુરબાન કરી દે. વિચાર કરો કે જેમના વાલિદ એટલા દિલદાર હોય અને વાલિદા એટલા સાબિર હોય, પછી સરકાર ગુલામ મહિયુદ્દીન બાવાની શાન ઓ અઝમતનો કોણ અંદાજો લગાવી શકે? અને એમણે આખી જિંદગી પોતાના વાલિદ, પોતાના દાદા, પોતાના પરદાદા અને ખાનદાને કાદરિયા સોહરવર્દિયાની જે રિવાયત હતી, એ રિવાયતને આગળ વધાવતા વધાવતા જિંદગીને ગુજારી અને આખી જિંદગી નામ અલ્લાહ અને એના રસૂલનું બુલંદ કર્યું છે. પાછલા દિવસોથી
જ્યારે આપ અલીલ થયા, મુરીદો મજબૂત થયા, પછી આપે 4 વ્હીલ ની અંદર સફર પસંદ કર્યું. એના પહેલા ક્યાંક ગાડાની અંદર, ક્યાંક ચાલીને, ક્યાંક બસની અંદર, ક્યાંક ખટારાની અંદર સફર કરતા હતા, રાત દિવસ સફર કરતા હતા. એટલે નહીં કે પૈસા કમાવા છે, અગર પૈસા કમાવા હોત તો કોઈ કારોબાર ખોલી લીધું હોત. એટલે નહીં કે નામ હાસિલ કરવું છે, નામ હાસિલ કરવું હોત તો બીજા ઘણા રસ્તા હતા. પણ મુરીદના ઘરે પહોંચી અને સવાલ પૈસાનું નથી કર્યું, સવાલ નામનું નથી કર્યું, સવાલ કર્યું છે તો અલ્લાહ રસૂલ થી મોહબ્બતનું કર્યું છે. આ રિશ્તો કોઈ સબ્જી ના વેપારી અને ગ્રાહક નો થોડી હતો કે શાકભાજી લીધા ખાય અને ફળ ના છિલકા ફેંકી દીધા, વાત પૂરી થઈ. ના, આ રિશ્તો તો પીર અને મુરીદ નો હતો. આ રિશ્તો તો રૂહ અને જિસ્મ જેવો હતો. જ્યાં પણ મુરીદને જોવે કે ગલત કરી રહ્યો છે, ખોટા માર્ગે જઈ રહ્યો છે, ફોરન ઇસ્લાહ કરે. અને જ્યારે મુરીદ થાકી અને દુનિયાભરના સવાલો, દુનિયાભરના ટેન્શનોથી ચૂર થઈ જાય, પીરો મુર્શિદ એને પોતાના સીનાથી લગાવી એના ગમને દૂર કરી દે. વાત હમણાં અમે 1 હપ્તા પહેલા હાજર થયા હતા. અમારા કારી મહેબૂબ સાહેબે અમને એક ચહેલુમના મોકા ઉપર બોલાવ્યા હતા. સવારનો સમય હતો. હું આપની તદફીનમાં તો ના આવી શક્યો, પણ નિઝામુદ્દીન બાપુથી મળવા આવ્યો. વાતમાંથી વાત નીકળી, કહેવા લાગ્યા કે વાલી સાહેબ ની દુઆ એવી નહોતી કે બધાને મળી જાય. મુરીદ પણ હોશિયાર હતા, દુઆ લેવું જાણતા હતા. ભાઈ દુઆ લેવું જાણતા હતા. જેમણે દુઆ લીધી છે એમનું કામ થઈ ગયું. અને કેવું કામ થયું કે એક આદમી આવી અને કહેવા લાગ્યો કે પીર છો, આલે રસૂલ છો, અને તમે જેની પાસે પોતાનો મિત્ર બનાવો છો, મુરીદ બનાવો છો, એના ઘરે તો દીકરીઓ જ દીકરી છે, કોઈ દીકરો છે જ નહીં. અને પછી સરકાર જલાલમાં આવી અને કહેવા લાગ્યા કે હવે અલ્લાહ તાલા એના ઘરે દીકરા જ દેશે. અને થયું એવું કે બાદ એના ઘરે જ્યારે બાળક જન્મ લે તો દીકરી નહીં, પછી દીકરા જ પેદા થતા ગયા. અને ખાલી એમના ઘરે નહીં, એમની ઓલાદોના ઘરે પણ દીકરા જ પેદા થતા ગયા. એટલે સાહેબો, દુઆ લેતા પણ માણસોને આવડે. આજે તમારો મારો દિલ ગમથી ભરેલો છે કે એવડી મોટી હસ્તી તમારા મારાથી દૂર થઈ ગઈ. પણ સાહેબો, અસલ વાત ઈ છે કે કોઈ પણ આદમીની ફિતરત ઈ છે કે ઈ કદી बुराई तरफ न जाए, खैर तरफ जाए, पस्ती तरफ न जाए, बुलंदी तरफ जाए. અને સરકાર ગુલામ મહિઉદ્દીન બાવા પસ્તી તરફ નથી ગયા, બુલંદી તરફ ગયા છે. પસ્તી તરફ નથી ગયા, બુલંદી તરફ ગયા છે. આજે સિધાડાના આ ચોકની અંદર હું તકરીર કરી રહ્યો છું, આપ બેઠા સાંભળી રહ્યા છો, અને પાછળથી તમારો કોઈ બચ્ચો આવી અને કહે કે ભાઈ ચલો અમ્મી બોલાવે છે, તો તમે ઈ બચ્ચાને પણ ખોળામાં બેસાડી લેશો. એટલે કહેશો ભાઈ ઘરવાળી કરતા હઝરતની વાત અને જાત વધારે કિંમતી છે. અત્યારે ઘરવાળીની વાતનો જવાબ ના દેવાય, કેમ કે ત્યાં જવું તો પસ્તી છે, અહીંયા આવવું બુલંદી છે. ઇન્સાન બુલંદી તરફ આવે, પસ્તી તરફ ન જાય. અને આ જગ્યા ઉપર તમે અને હું બેઠા છીએ અને કોઈ આવીને કહે કે ભાઈ ચલો તમને ગુલામ મહિઉદ્દીન બાવા બોલાવે છે ખાનકાની અંદર, તો પછી તમે ના જોવો કે શકીલ અહેમદ તકરીર કરે છે. પછી તમે વિચારશો કે આમ નાથી 72 તરફથી બોલાવો આવ્યો, ત્યાંથી નિદા આવી છે, ત્યાંથી ઓર્ડર આવ્યું છે, તો 72 તરફ જવું છે, પસ્તીમાં નથી રોકાવું. ઓલિયા અલ્લાહ ઉલમા કહે છે કે જ્યારે એક ગુનાહગાર આદમી, સિયાકાર આદમી, ખરાબ આદમીને મોત આવે તો એની મોત બિલકુલ દર્દનાક હોય છે. એટલી દર્દનાક કે એક કપાસ ઈ પણ ભીંજાયેલો હોય અને કાંટાદાર જાળીમાં ફસાઈ જાય, એને કાઢવામાં કેટલી તકલીફ થાય. અહીંયાથી કાઢો તો ત્યાં ફસાઈ જાય, ત્યાંથી કાઢો તો અહીંયા, કેમ કે આજુબાજુ બધાય કાંટા છે. અને કદાચ કપાસને તમે કાંટાની જાળીમાંથી બહાર લઈ આવો
તો થઈ શકે છે કે એના 50-100 ટુકડા થઈ ગયા હોય, આખું બહાર ના આવે. કીધું જ્યારે ગુનાહગારને મોત આવે તો મોત એની એટલી દર્દનાક હોય છે કે બિલકુલ એની હાલત એવી હોય કે જાણે તમે કાંટાદાર જાળીમાંથી કપાસને રૂહને બહાર કાઢ્યું છે. પણ જ્યારે કોઈ મુત્તકી આદમીને મોત આવે, કોઈ નેકને મોત આવે, કોઈ નમાઝ પડવા વાળાને મોત આવે, કોઈ કુરાનની તિલાવત કરવા વાળાને મોત આવે, કોઈ અલ્લાહ વાળાઓને મોત આવે, તો એમની રૂહ એમના શરીરમાંથી એવી રીતના નથી નીકળતી જેવી રીતના કપાસ કાંટાદાર જાળીઓમાંથી નીકળે છે. ના, એમના શરીર ઉપરથી જેવું કપડા બદલાવામાં સમય લાગે છે એટલું એમને લિબાસે હસ્તી બદલવામાં સમય લાગે છે. અને અગર એ રબની હુઝુર કીએ કે એ મારા રબ, મારા દીકરા છે, મારી દીકરીઓ છે, મારા પોતરાઓ છે, પોતરીઓ છે, નવાસાઓ છે, નવાસીઓ છે, મારા ખાનદાનના માણસો, મને લાડ કરવા વાળા, પ્યાર કરવા વાળા અહીંયા છે, તો અલ્લાહ તાલા ઈ નેક બંદાને એના પીરના દીદાર કરાવે છે. એને એના પીરો મુર્શિદ એને દેખાય છે અને કહે છે આવી જાઓ, આવી જાઓ, તમારી દીકરીથી વધારે અહીંયા પ્યાર તમને મળશે, તમારા દીકરાથી વધી અને અહીંયા મજા તમને આવશે, તમારા ખાનદાનથી વધી અને સુકૂન અહીંયા છે. કોઈ કહી શકે છે કે દલીલ? હું કહું છું બિલકુલ. અલ્લામા ફખરુદ્દીન રાઝી નજમુદ્દીન કુબરાના મુરીદ બનવા ગયા અને જ્યારે મુરીદ બનવા ગયા ત્યારે પોતાના દિલની અંદર પોતાના તાલીમનું, પોતાના શિક્ષણનું અભિમાન સીનામાં હતો અને એ અભિમાન સાથે ગયા અને સાથે જઈ અને ત્યાં બેઠા એક મુરીદને કહેવા લાગ્યા કે ફખરુદ્દીન રાઝીનું નામ સાંભળ્યું છે? આવ્યા હતા મુરીદ બનવા અને ત્યાં મુરીદને કહેવા લાગ્યા ફખરુદ્દીન રાઝીનું નામ સાંભળ્યું છે? મુરીદે કીધું ના. કીધું તમે અલ્લાહને માનો છો, એની કોઈ કિતાબ વાંચી છે? એટલે કે હઝરત પોતે લખી હતી, પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવે, ઓળખાણ કરાવે. ઈ મુરીદ કહેવા લાગ્યો ના મેં નથી વાંચી. કીધું તમે અલ્લાહને માનો છો, શું દલીલ છે? ઈ સમયમાં હઝરત રિસર્ચર હતા, ઈ રિસર્ચ પણ બોલે તો હઝરત કહે કે મેં કરી છે, એમ કરીને ઓળખાણ કરાવે. તો ઈ કિસાન કહેવા લાગ્યો હઝરત અલ્લાહને માનું છું અને મને કોઈ દલીલ યાદ નથી, બસ એટલી ખબર છે કે રસૂલુલ્લાહે કીધું અલ્લાહને માનો તો હું માનું છું, બીજી કઈ ખબર નથી. અચ્છા, કીધું ઠીક છે, પણ હું ફખરુદ્દીન રાઝી છું, મેં ખૂબ રિસર્ચ કરી છે, કિતાબો લખી છે, અલ્લાહને માનવા ઉપર મેં ઘણા ફલસફા તહરીર કર્યા છે. મુરીદ કહેવા લાગ્યો હશે. જ્યારે શેખની બારગાહમાં, નજમુદ્દીન કુબરાની બારગાહમાં પહોંચ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે હુઝુર મુરીદ બનાવી લ્યો ને, તો અભિમાન હતું, અના હતી, તકબ્બુર હતું. તો હઝરતે નજમુદ્દીન કુબરા રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહેવા લાગ્યા કે ફખરુદ્દીન, હજી તમારા અંદર અના છે, હજી અનાનિયત છે, હજી હું પણ છે. જ્યારે ઈ ખત્મ થાય ત્યારે આવજો, ત્યારે મુરીદ બનાવીશ, હમણાં ના બનાવી શકું. એમ કહી અને પાછો પોતાના તાલીબને ફેરવી દીધો છે. પણ જ્યારે ઘરે ગયા ને અને બિસ્તર ઉપર સૂતા છે, બિલકુલ મોતનો ફરિશ્તો રૂહ કબ્જ કરવા આવી ગયો અને ઈ સમયે શૈતાન ઈમાન લૂંટવા આવ્યો અને આવી અને કહેવા લાગ્યો કે એ ફખરુદ્દીન રાઝી અલ્લાહને માનો છો, એનો સબૂત દ્યો. તો જે ઇલ્મ ઉપર અભિમાન હતું, જે જાણકારી ઉપર ઘમંડ હતું, એ જાણકારી તરત પ્રસ્તુત કરી અને કીધું ફલા કિતાબ, ફલા હવાલો, ફલા ફલસફો, આ જવાબ. પણ શૈતાન પણ આલિમ છે ને, એને તરત ઈ દલીલનો જવાબ પેશ કર્યો અને કીધું આ દલીલ ના ચાલે, બીજી આપો. ફખરુદ્દીન રાઝી રહેમતુલ્લાહ અલૈહની હાલત એવી થઈ ગઈ, જેટલી દલીલો યાદ હતી બધી પ્રસ્તુત કરી દીધી, પણ શૈતાને બધી દલીલોના જવાબ આપી અને આપને ઈ સમયે નિરાધાર કરી દીધા, લાજવાબ કરી દીધા, દલીલ વગર ન કરી દીધા. જ્યારે ઇલ્મનો અભિમાન તૂટી ગયો અને માની ગયા કે મારી રિસર્ચ, મારી માલુમાત, મારી તહકીક, મારા ફલસફા બધું જવાબ દઈ ગયા છે, કોઈ રસ્તો નથી,
પછી શેખના આસ્થાના તરફ મોઢું કર્યું છે અને કહે છે કે એ મારા મુર્શિદ, એ મારા સાईं, એ મારા પીર, આજે સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર કાયમ રાખવાનો સમય આવી ગયો છે. શૈતાન ઈમાન લૂંટી રહ્યો છે, મારો ઈમાન બરબાદ થઈ જશે. મારા સાईं, મારા મુર્શિદ, મારા પીર, મારા હઝરત, મને બચાવો, મારી દસ્તગીરી કરો, મારું હાથ પકડો. જ્યારે આ ફરિયાદો કરી છે ત્યાં નજમુદ્દીન કુબરા રહેમતુલ્લાહ અલૈહ વુઝુ કરી રહ્યા હતા અને વુઝુ કરતા કરતા કહે છે ફખરુદ્દીન રાઝી, ઈ જવાબ શૈતાનને દે જે મારી ખાનકાહમાં તને એક કિસાને દીધો છે. ઈ જવાબ જે તને એક ખેડૂત શીખવી ગયો ને, બિલકુલ ઈ જવાબ દે. શું જવાબ હતો ઈ? મૌલાના, મારે અલ્લાહને માનવા માટે કોઈ ફલસફાની જરૂરત નથી, કોઈ દલીલની જરૂરત નથી. બસ રસૂલુલ્લાહે કીધું અલ્લાહ એક છે તો હું અલ્લાહ ઉપર ઈમાન રાખું છું. જ્યારે આ જવાબ દીધો છે, શૈતાન ભાગ્યો મુઠ્ઠી વાળીને અને ફખરુદ્દીન રાઝીનો ઈમાન બચ્યો. વિચાર કર કે વક્તનો એવડો મોટો આલિમ, એવડો મોટો ફિલોસોફી, એવડો મોટો મુજતહિદ જ્યારે પીર વગર પરેશાન થઈ જાય તો તારી મારી શું ઓકાત છે કે આપણે પીર વગર આપણી જિંદગી બંદગીમાં ગુજારી જઈએ? જિંદગી બંદગીમાં ત્યારે ગુજરશે જ્યારે દરવેશે કામિલનો દામન મજબૂતીથી હાથમાં પકડ્યો હશે. અને એવો પણ પીર નહીં જે મુરીદને મળે જ નહીં, અને મળે તો ઈદના દિવસ પણ સૂતો હોય ના. અમે સરકાર સૈયદ ગુલામ મહિયુદ્દીન બાવાની, સરકાર સૈયદ દિલાવર હુસૈન બાવાના જીવનને જોઈએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ અને વાંચીએ છીએ તો અમે જોઈએ છીએ કે આ ઈ હસ્તીઓ છે જે ઈદના દિવસ નમાઝ ના પડતા હોય. ઈ હસ્તીઓ નથી, આ તો ઈ હસ્તીઓ છે જે ગામમાં પહોંચી જાય, મસ્જિદ ના હોય તો મસ્જિદ ત્યાં આબાદ કરી દે, જ્યાં બે નમાઝી હોય ત્યાં નમાઝી બનાવી દે, જ્યાં શરાબી હોય ત્યાં શરાબીને તોબા કરાવી દે, જે મા બાપનો નાફરમાન હોય એને મા બાપનો ફરમાબરદાર બનાવી દે, જે હરામ કામની અંદર મુબતલા હોય એને હલાલ તરફ માઇલ કરે, એનું દિલ જીતે. આ ઈ હસ્તીઓ છે સાહેબો. તમારા મારા ગમ દિલની અંદર જે ગમ છે ઈ એમના જવાનું નથી, એમની જુદાઈનું છે. બાકી ઈ આપણી દુનિયાથી બહેતર દુનિયામાં ગયા. અને અલ્લાહ તાલા નેક બંદાઓ માટે, અગર તમે નેક છો તો ખુશખબરી છે કે અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન તમારા પીરો મુર્શિદને, તમારા વાલિદ વાલિદાના ચહેરાના દીદાર કરાવે છે અને કહે છે કે આવી જા. આ કાયનાતથી વધારે આલમે બરઝખની અંદર તને પ્યાર મળશે, ત્યાં તને મજા આવશે, ત્યાં તને આનંદ આવશે. અને સાહેબો, આ વાત તો બિલકુલ એવી છે કે જેને સમજ આવે એને આવે, પણ અગર તમે સમજવાની કોશિશ કરતા હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. એ ભાઈ, તમારી મારી મોતના સમયે કોણ આવશે? સવાલ ઉભો છે સાહેબો. કોઈ કોઈ એવા હોય જેને પીરો મુર્શિદના દીદાર થાય, કોઈ કોઈ એવા હોય જેના મરહુમો દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા હોય ઈ બોલાવા આવે, કોઈ કોઈ એવા હોય જેમને ફરિશ્તાઓના દીદાર થાય, પણ કોઈ કોઈ એવા હોય જેમને હુઝુરના દીદાર થાય છે. હુઝુર પાક ખુદ એને બોલાવે છે અથવા એમની રૂહ હુઝુરની બારગાહમાં લઈ જવામાં આવે છે. અને તમને મને કોના દીદાર થશે? સવાલ છે તો સાંભળો. જેવી જિંદગી ગુજારશો એવી મોત આવશે. અગર જિંદગી શરાબ પીતા પીતા ગુજારી તો મોત પણ એટલી દર્દનાક આવશે. પણ જો ફજર માટે પણ ઉઠતો હોય, ઝોહરમાં દુકાન બંધ કરતો હોય, અસરના સમયે વેપાર ધંધો મૂકી અને રબની હુઝુર સજદો કરવા પહોંચતો હોય, મગરીબની નમાઝનો ટાઈમનો ખ્યાલ પણ રાખતો હોય, ઈશાના સમયે નમાઝ પડ્યા વગર ના સૂતો હોય, જિંદગી અગર રસૂલુલ્લાહ ઉપર દુરૂદ પડતા પડતા ગુજારશો તો મોતના સમયે બીક નહીં લાગે, પછી તો મદીના વાળાનો દીદાર થવાનો છે. બિલકુલ સાફ છે ફલસફો, બિલકુલ સાફ છે સમજવું.
જેવી જિંદગી એવું મોત, જેવી જિંદગી એવી મોત. અગર જિંદગી ભર કલમો નહીં પડો તો મોતના સમયે નસીબ ન થાય. અને સિધાડાના રહેવા વાળા કેટલા ખુશ નસીબ છે કે જેમણે જન્મ દસાડાના ધરતી ઉપર લીધું છે. પણ જ્યારે વહાબિઝમ ફેલતું ગયું એટલે સરકાર મોહ્યુદ્દીન બાવા રહેમતુલ્લાહ અલૈહ એક દસાડા મૂકી દીધું અને મુરીદોને પેગામ દીધું, ઈમાનથી કિંમતી કદી મકાન ન થઈ શકે, ઈમાનથી કિંમતી કદી ઘર ન થઈ શકે. ઈમાન સૌ પ્રથમ છે. ઈમાન બચાવવા માટે અગર હિજરત કરવી પડે તો હિજરત પણ કરો, પણ આ ઈમાનને ખૂબ બચાવીને રાખજો. જિંદગીનો મકસદ પૈસા કમાવવું નથી. જિંદગીનો મકસદ શું છે? આ ઈમાન દુનિયાથી સલામત લઈને જવું છે. અગર જિંદગી જેવી તેવી ગુજારી તો ઈમાન નહીં બચે. જિંદગી બહેતર ગુજારશો તો ઈમાન બચશે. આ મોકા ઉપર એક વાત નાનકડી યાદ આવે છે, અગર ઇજાજત હોય તો કરી દો, બાકી તકરીરનો મારો સમય પૂરો થઈ ગયો. જેમને સાંભળવું હોય કહેજો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ. સાહાબી રસૂલ હઝરત અલકમા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ છે, જેમના ઘરવાળા જમા થઈ ગયા અને બલંદ અવાજથી કલમાએ તૈયબા પડી રહ્યા છે, પણ હઝરત અલકમાના મોઢે કલમાએ તૈયબા જારી જ નથી થતો. કલમો પડાતો જ નથી. સૈયદના બિલાલ હબશી ત્યાંથી પસાર થયા અને અર્જ જોયું કે કલમો નથી પડાતો. દોડી અને પોતાના મુર્શિદ, પોતાના રબ, નબી, પોતાના આકાની બારગાહમાં પહોંચ્યા અને કાયનાતના બાદશાહ રહેમતુલ લિલ આલમીન આકાની બારગાહમાં અર્જ કરી, આકાજી આપનો એક મુરીદ, મારો એક મુરીદ ભાઈ, એક સહાબી જેમનું નામ અલકમા છે, એમનો આખરી સમય આવી ગયો પણ કલમો જબાન ઉપર જારી જ નથી થતો. હુઝુર અલૈહિસ્સલામે જ્યારે સાંભળ્યું છે તો રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા કહે છે, એ બિલાલ, અલકમાના માં ક્યાં છે? માં ક્યાં છે? અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ હયાત છે. કીધું એમને પેગામ મોકલો કે આવી શકતા હોય તો અમારા દરબારમાં આવે. અગર કોઈ ઉજરત હોય, કોઈ મજબૂરી હોય, કોઈ પરેશાની હોય તો હું મોહમ્મદ એમના ઘરે જવા તૈયાર છું, પણ મુલાકાત કરવી છે. મુલાકાત. જ્યારે સમાચાર પહોંચ્યા છે હઝરત અલકમાના માને, તો ફોરન દોડતા દોડતા આવ્યા અને કીધું કે હું પણ હુઝુરની મુરીદા છું, ખાદિમા છું, કનીઝ છું. મારા પેગમ્બરને હું તકલીફ ના દઈ શકું, હું પોતે હાજર થાઉં છું. હઝરત અલકમાના માં હુઝુરની સમક્ષ આવ્યા છે. રહેમતુલ લિલ આલમીન આકાએ હઝરત અલકમાના માના ચહેરા તરફ જોઈ અને કીધું કે એમાં ઈ કહેજો કે અલકમા કેવો છે. અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ ખૂબ સારો છે, નેક છે, મુત્તકી છે, કારી છે. મારા આકાએ કીધું ઈ વાત નથી, તમારા માટે કેવો છે, તમારા માટે કેવો છે? રહેમતુલ લિલ આલમીન આકાના આ સવાલ ઉપર ઇમા ખામોશ રહ્યા. મારા આકા અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યું કે એ માજી, અલકમાનો આખરી સમય છે અને આ સમયમાં એમના જુબાન ઉપર કલમાએ તૈયબા જારી ન થવું એ બતાવે છે કે તમારી કોક એના સાથે નારાજગી છે. બતાવો શું વાત છે? આ શબ્દ કીધા ને તો ઈ દિલ જે વર્ષોથી પીડાયેલું હતું, ઈ કાન જેને કદી કોઈએ, ઈ જુબાન જેને કદી કોઈને દુખડો નતો સંભળાવ્યો, ઈ માની આંખમાંથી મોતી જેવા આંસુ પડવા લાગ્યા અને અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, હું જવાન હતી ત્યારે મારા શોહર ઇંતકાલ કરી ગયા અને અલકમાના આશરે મેં જિંદગી ગુજારી નાખી, બીજા લગ્ન પણ ન કર્યા. મેં અલકમાને ઘોડા સવારી શીખડાવી, તલવાર બાજી શીખડાવી, ઊંચી શિક્ષા જે હું આપી શકતી હતી અપાવી. અને આકાજી વર્ષો બાદ જ્યારે અલકમા જવાન થયો ને તો મને કહેવા લાગ્યો કે મને ફલા દીકરી ગમે છે, મેં એને મનપસંદ શાદી પણ કરાવી.
પણ નબીજી મનપસંદ શાદી બાદ તો એની માનો ઇંતકાલ થઈ ગયો હોય એવો ઘરનો વ્યવહાર થઈ ગયો. ઘરની અંદર શું લાવવું છે, શું નથી લાવવું, શું પકાવવું છે, શું ખાવું છે, કોઈ મને ના પૂછે. એ બંને પતિ પત્ની ફેસલો કરી લે અને મને નિર્ણય સંભળાવી દે. આવી મેં જિંદગી ગુજારી છે. અલકમા દુનિયા માટે સારો છે પણ મારા માટે સારો નથી. જ્યારે માનો આવું દુઃખ રહેમતુલ લિલ આલમીન આકાએ સાંભળ્યો ને તો હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામે એમની માં તરફ જોઈને કીધું, માજી વાકઈ અલકમાની ગલતી છે, એને વાલિદાના હુકુક અદા ન કર્યા, પણ દીકરો છે ને, લખત જીગર છે ને, કલેજાનો ટુકડો છે ને, માફ કરી દે, માફ કરી દે, માફ, તાકે કલમો નસીબ થઈ જાય. માં હતા ને, એક બે દિવસનો દુઃખ હોય તો ભૂલાઈ જવાય, પણ જિંદગી ભરનો દુઃખ જે દીકરા પાછળ આખી જવાની લૂંટાવી દીધી, ઈ જ દીકરો જ્યારે ઘરવાળીનો બની જાય અને માને ભૂલી જાય, આસાન છે માફ કરી દેવું? કીધું અલ્લાહના પ્યારા નબી, આ મશવરો છે કે હુક્મ છે? મારા આકાએ કીધું કે આ તો મશવરો છે, હુક્મ નથી. કીધું આકા અગર મશવરો છે તો હું માફ નથી કરતી, અગર હુક્મ હોય તો માફ કરી દઉં. રહેમતુલ લિલ આલમીન આકાએ કીધું માફ નહીં કરો. ઈ માજી રોતા રોતા કહે છે, આકાજી માફ નહીં કરું. મારા આકાએ કીધું, બિલાલ, કીધું જી લજપાલ, લાકડીઓ ભેગી કરો, અલકમાને ઉપાડીને લઈ આવો. જીવતે જીવતો આગની અંદર બાળવો પડશે. અગર આગમાં બાળશો ને તો જ રસ્તો થશે, બાકી નહીં થાય. જ્યારે લાકડીઓ ભેગા થવા લાગી ને, ઈ માં જોવા લાગી અને કહેવા લાગી, યા રસૂલલ્લાહ, વાકઈ મારા અલકમાને સળગાવી દેશો? મારા આકાએ કીધું, બિલકુલ, ઈ જહન્નમની આગમાં બળે એનાથી તો બહેતર છે કે દુનિયાની આગમાં બાળી દઈએ. ઈ માં રોવા લાગી અને કીધું, નબીઓના તાજદાર, હું એને બળતો નહીં જોઈ શકું, હું મારા અલકમાને માફ કરવા તૈયાર છું, હું માફ કરવા તૈયાર છું. રહેમતુલ લિલ આલમીન આકાએ ઈશારો કર્યો. હઝરત બિલાલ દોડતા ગયા અને દોડતા પાછા આવ્યા અને કીધું, નબીજી મુબારક, હઝરત અલકમાની જુબાન ઉપર કલમાએ તૈયબા જારી થઈ ગઈ છે. સાહેબ, એનો ઈ બિલકુલ અર્થ નથી કે માઝલ્લા કોઈ સાહાબી ખરાબ હોય. ના, એમનું જીવન જીવવા ખાतिर હતું જ નહીં. અમને બહેતર જિંદગી દેવા માટે એમનો જીવન સબક છે. અગર દુનિયા ભર માટે સારો છે, મા બાપ માટે સારો નથી, તો ઈ આદમીનો ઈમાનનો ખતરો થઈ શકે છે. એટલે આ ઈમાન બચાવવી અને દુનિયાથી લઈ જવું ખૂબ મુશ્કેલ છે, પણ આ ઈમાન ચાની દુકાન ઉપર ઉભા રહેવાથી નહીં બચે. આ ઈમાન સાદાત અને ઉલમાની સોહબતમાં રહેવાથી બચશે. પીરો મુર્શિદના દામનને મજબૂતીથી પકડવાથી બચશે. એવું ના થાય કે 2 કલાક સોહબત આપણે પીરો મુર્શિદની લઈ લઈએ અને પછી 46 કલાક સુધી મોબાઈલની અંદર જેવું તેવું જોતા રહીએ. અગર ઈમાન બચાવવું છે તો મોબાઈલ હોય કે બજાર, દુકાન હોય કે ગામનો 4 રસ્તો, પોતાની સોહબત કદી ગંદા વ્યક્તિઓ સાથે ના રાખો. જે હાથની અંદર મોબાઈલ છે, ઈ મોબાઈલની અંદર પણ તમારો સમય જેવા તેવા સાથે ન જવો જોઈએ. તમારો સમય કુરાને પાકની તિલાવત સાંભળતા સાંભળતા ગુજરવો જોઈએ. તમારો સમય નાતે પાક સાંભળતા સાંભળતા ગુજરવો જોઈએ. અને તકરીર જ્યારે સાંભળો તો કદી એવાઓની તકરીર ન સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલની અંદર રસૂલુલ્લાહની ઇજ્જત ઓછી થઈ જાય, રસૂલુલ્લાહના સહાબાની ઇજ્જત ઓછી થઈ જાય, રસૂલુલ્લાહની અહેલે બેતની તાઝીમ ઓછી થઈ જાય. ના ના ના, તકરીર કદી એમની ના સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ ઈમાન બરબાદ થઈ જાય. તકરીર એમની સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલ દરૂદ પડવા ઉપર મજબૂર થઈ જાય. પોતાનો સમય કિંમતી છે. અગર આ સંગતોને ન બચાવી અને તમે જવાન જવાન દીકરીઓને મોબાઈલ દઈ દીધા, પછી તમારી દીકરીને મુર્તદ થવાથી કોઈ ચીજ નહીં રોકી શકે. તમારા ઘરે યઝીદ પેદા થઈ જશે, તમને ખબર નહીં પડે. તમે જેવી રીતના ઘરની બહાર પોતાના દીકરા દીકરીને શરાબી જુવારી જાની સાથે નથી બેસવા દેતા, મોબાઈલ ની અંદર પણ એને પ્રોફાઇલ આપી દો અને બાળકને બતાવો કે દીકરા
આ ઓલમા કિચોચા શરીફના ઓલમા છે, આ ઓલમા લુણી શરીફના ઓલમા છે, આ ઓલમા બરેલી શરીફના ઓલમા છે, આ ઓલમા મારેરા શરીફના ઓલમા છે. પ્રોફાઇલ યાદ રાખી લે. તકરીર સાંભળવી હોય તો હુઝુર શેખુલ ઇસ્લામની તકરીર સાંભળી લે. તકરીર સાંભળવી હોય તો ઈ સાદાત અને ઓલમાના વફાદારોની અને બુઝુર્ગોની તકરીરો સાંભળો, જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ ઈમાન મુકમ્મલ બચી જાય. સિધાડાના નોજવાનો, સિધાડાના માણસો બહુ ખુશ નસીબ છો કે જે મુર્શિદે હયાતીમાં હિજરત કરી હતી અને આખી જિંદગી મારું સિધાડા અને સિધાડાવાળા મારા મુરીદો ઈ કહેતા કહેતા જેમની જબાનો તર રહી છે, ઈ મુર્શિદે કામિલે દસાડા જઈ અને આખરી સમયમાં પણ સિધાડાના મુરીદોને યાદ કર્યા છે. અને જ્યારે મુરીદોને જોયા છે, મુરીદોના સામે બેઠા છે અને પછી આપે કલમાએ તૈયબા પડ્યું છે. સિધાડા સાથે સરકાર ગુલામ મહિયુદ્દીન બાબાએ વફાની હદ કરી દીધી છે. હવે મુરીદીન ઉપર પણ જોઈએ કે પોતાના મુર્શિદ સાથે, એમના અહેલે ખાના સાથે, આ ખાનકા સાથે પોતાનો રિશ્તો મજબૂતીથી કાયમ રાખે. અલ્લાહ તાલાની બારગાહમાં દુઆ કરીએ કે મોલા રબ્બે કદીર આ સ્ટેજ ઉપર જેટલી નાતે પાક પડાણી, મનકબતો પડાણી, જેટલું zikr થયું તારા મહેબૂબ અલૈહિસ્સલામનો, જેટલી દાવત દેવામાં આવી, પરવરદિગારે આલમ ઈ બધાયનો સવાબ તારા મહેબૂબના તવસ્સુલથી, ગૌસુલ આઝમ જીલાનીના તવસ્સુલથી, ગરીબ નવાઝના ઓલિયા અલ્લાહના તવસ્સુલથી આજ જેમનું ચહેલુમ છે, જે દુલા બન્યા છે, સરકાર સૈયદ ગુલામ મહિયુદ્દીન બાવા કાદરી સોહરવર્દીની બારગાહમાં નજર કરીએ છીએ, કબૂલ ફરમાવી લે. મોલા અમે તકરીર કરી, અમારા તકરીરની અંદર થવાવાળી ભૂલ, ચૂક, ખતા, લગઝિશ, ગલતીને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે બલ્લૈલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ रेने बोले मुझे कब्र में ये नकीरें बोले मुझे कब्र में ये नकीरें बोले मुझे कब्र में क्या बोले कि मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे. इतरते फातिमा पर सदा गर निसार, इतरते फातिमा पर सदा गर निसार, इतरते फातिमा पे सदा गर निसार. हर आशिक बोले कि सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे. दादा मुनीर बापू को दे मौला लंबी उम्र, निजामुद्दीन बापू को दे मौला लंबी उम्र, रईस मिल्लत को दे मौला लंबी उम्र, मेरे मुर्शिद को दे मौला लंबी उम्र, मेरे मदनी को दे मौला लंबी उम्र, फैज इनका लुटाना सलामत रहे, फैज
लुटाना, सलामत रहे मुस्तफा का घराना, सलामत रहे कादरी आस्ताना। सलामत रहे। एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। और आशिक बोलेगा, जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूबिया गाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूबिया गाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कौन है वो? कि ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। है नस्ल करीमों की, है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। लजपाल घराना है, आका का लजपाल घराना है। ये लजपाल घराना है, ये लजपाल घराना है। हाँ सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। आका मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का, बड़ा लजपाल है तेरा।
अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह, ये लजपाल घराना है, ये लजपाल घराना है। आइए हुजूर गरीब नवाज की शान में दो तीन अशार पेश करते हैं, फिर गुलाम मईनुद्दीन बापू साहब की बारगाह में भी अपनी खिराजत अक़ीदत पेश करेंगे, दो तीन अशार, फिर इंशाअल्लाह हम हरदिल अजीज शकील अहमद साहब को भी हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। तेरी जात पर, तेरे नाम पर, तेरी जात पर, तेरे नाम पर, ख्वाजा हम गरीबों को नाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। मेरी बात खाली न जाने दे, मेरी बात खाली न जाने दे, मेरी बात को ख्वाजा आज रख, मेरी बात को ख्वाजा आज रख, दे दे सदका अपने करीम का, दे दे सदका अपने करीम का, एक नजर गुलाम पे डाल दे, एक नजर गुलाम पे डाल दे, तेरा काम ख्वाजा नवाजना, तेरा काम सबको नवाजना, तू सदा से बंदा नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। सखी और भी है जहान में, सखी और भी है जहान में, तेरे जैसा कोई सखी नहीं, तेरे जैसा कोई सखी नहीं, तू जिसे तू करम से नवाज दे, जिसे तू करम से नवाज दे, उसे दो जहां में कमी नहीं, तेरा काम सब को नवाजना, तू सदा से बंदा नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। आइए मईनुद्दीन बापू की शान में दो तीन अशार में दो अशार पेश कर देता हूँ, वक्त कम है इसीलिए दो अशार पेश कर रहा हूँ मैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए। दर है कितना प्यारा प्यारा मईनुद्दीन सरकार आपका, दर है कितना प्यारा प्यारा मईनुद्दीन सरकार आपका, बेसहारों को सहारा, हम बेसहारों को सहारा, मईनुद्दीन सरकार आपका, बेसहारों को सहारा, मईनुद्दीन सरकार आपका, दर है कितना प्यारा प्यारा
खास करके सितारे वाले और जितने भी उनके मुरीदिन और चाहने वाले हैं उनके लिए तो ये लागू पड़ता ही है। शायर ने लिखा और कहा, मुफलिसी मोहताजगी उसके करीब आती नहीं, मुफलिसी मोहताजगी उसके करीब आती नहीं, मिल गया जिसे वो सहारा, मिल गया जिसे वो सहारा, मैं यूं दिन सरकारा का बेसहारों को सहारा, मैं यूं दिन सरकारा का दर है कितना प्यारा प्यारा, रौनके दुनिया निज़ामी को लुभा सकती नहीं, रौनके दुनिया निज़ामी को लुभा सकती नहीं, हो गया दिल है हमारा, हो गया दिल है हमारा, मैं यूं दिन सरकारा बेकार, हो गया दिल है हमारा, मैं यूं दिन सरकारा बेकार, बेसहारों को सहारा, मैं यूं दिन सरकार आपका। अल्लाह ताला ये महफिल सजाना कबूल और मंजूर अता फरमाए और अल्लाह ताला इस महफिल के सदके सबकी हर आशिक की हाजिरी मदीने में नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।